नमस्कार मित्रों, मारो संक्षेप परिचय आपू। राहुल चिमनभाई मेहता। मैं आईआईटी दिल्ली में कॉम्प्यूटर साइंस में बीटेक कर्यु। बीटेक में पूरुं कर्यु 1990 में 1990 में। ते पछी हूँ अमेरिका गयो। त्यां मैं न्यू जर्सी स्टेट यूनिवर्सिटी रटगर्स में कॉम्प्यूटर साइंस में मास्टर्स कर्यु। मास्टर्स पूरुं थयुं मारुं 1992 में अने ते पछी मैं अमेरिका में कॉम्प्यूटर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेरना फील्ड में जॉब कॉन्ट्राक्ट वगैरह कर्या। 1999 में मारा माता पितानी तबियत खूब खराब होवाथी हूँ पाछो आव्यो अने ते पछी हूँ अमदावाद में ज छुं। मारू 12मा सुधीनुं स्कूलिंग पण अमदावाद में थयुं छे। आपनी जाण माटे हूँ कहूँ कि हूँ अमेरिका में लगभग 9 वर्ष रह्यो, पण मैं ग्रीन कार्ड माटे एप्लाय पण नहोतुं कर्युं अने मारी पासे कोई ग्रीन कार्ड पण नथी। हवे हूँ छेल्ला 14 वर्षथी भारतना गेजेट में राइट टू रिकॉल, ज्यूरी सिस्टम, एमआरसीएम वगैरह कायदा छपाव ते माटे हूँ केम्पेन चलावुं छुं। भारत आ गेजेट आ होय छे, गेजेटनी विगत हूँ मारा बीजा विडियोमां आपीश। अने आ हूँ ए माटे राइट टू रिकॉलना कायदाओने प्रसिद्धि आपवा माटे इलेक्शन पर लड्यो छूं। मे 2009 में हूँ गांधीनगर लोकसभानुं इलेक्शन लड्यो हतो अने मने 7300 वोट मळेला। मारो चौथो नंबर हतो। श्रीमती मल्लिकाबेननो त्रीजो नंबर हतो 9300 वोट अने प्रथम तो अडवाणी अने बीजा नंबरे कोंग्रेस हता। अने आ वखते हूँ नारायणपुरा मत विस्तारमांथी इलेक्शन लड़वानो छूं। हवे आ विडियो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विषे छे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बहु विचित्र वस्तु है कि एक सामान्य नागरिक माटे ईवीएम में चेड़ा करवा लगभग अशक्य है। चेड़ा करवा एटले वोट बदलवा। ईवीएम में एक उम्मीदवार ने वधारे वोट मळे अने बाकी बधाना वोट प्रमाणसर ओछा थई जाय। एक ईवीएम में चेड़ा करवा सामान्य नागरिक माटे बहु अघरू है, पण बहु मोटा माथा होय, मोटा माथा एटले प्रधानमंत्री करता पण मोटा, ए प्रकारना मोटा माथाओ माटे हजारों ईवीएम में चेड़ा करवा रमतवात छे। आ ईवीएम नी खूबी छे अने एटले ज ईवीएम छे ए जर्मनीए बंद कर दीधा, आयरलैंडे बंद कर दीधा। अमेरिका में पण 75% नागरिको कागळना बेलेट पर वोट नाखे छे अने इंग्लेंड में अने मोटा भागना पश्चिमना देशों में आजे पण कागळनो बेलेट ज वपराय छे। हवे उपाय शुं छे आनो ए पण हूँ तमने संक्षिप्तमां कही दऊं, पछी विगतमां पण कहीश। उपाय छे 65 उम्मीदवारो ऊभा राखवा। केम के ईवीएम नी केपेसिटी जे अत्यारे ईवीएम इलेक्शन कमिशन वापरे छे एनी केपेसिटी छे कि एमां 64 थी वधारे बटन आवी शके एम नथी, कोई हिसाबे आवी शके एम नथी। आनी टेक्नोलॉजिकल मर्यादा छे। एटले जो एक मत विस्तारमां 65 उम्मीदवार ऊभा होय तो कलेक्टरनी मेन्युअलमां लख्युं छे कि कलेक्टरे कागळना बेलेटनो उपयोग करवो। अने 2010 में तेलंगाणामां बन्युं पण हतुं कि तेलंगाणामां मतदारोए 70 उम्मीदवारो ऊभा राख्या दरेक मत विस्तारमां अने एने कारणे त्याना कलेक्टरे कागळ बेलेट वापरवो पड्यो अने ईवीएम ने न उपयोग करी शक्या। अने एनाथी चूंटणीमां परिणाम बदलाई गयुं कि जे 12 सीटमां चूंटणी हती एमां अगाऊ लगभग 8 થી 9 में कोंग्रेस जीतेली, पण जे 2010 में ज्यारे फरीथी चूंटणी थई त्यारे जे इलेक्शन थयुं एमां कोंग्रेसने एक पण सीट न मळी। जो कि एने कंई हूँ एम नथी कहेतो कि ईवीएम साथे लागे वळगे छे कि कया कारणसर, पण एटलुं हतुं कि 65 उम्मीदवारो ऊभा राखवा होय तो ईवीएमनो उपयोग न थई शके। हवे चेड़ा करवा कई रीते सहेला छे कि ईवीएम નું ઉત્પાદન બેંગ્લોરમાં થાય છે અથવા હૈદરાબાદમાં થાય છે। બધા ઈવીએમ આખા ભારતમાં જેટલા ઈવીએમ વપરાય છે એનું ઉત્પાદન 2 ફેક્ટરીઓમાં થાય છે, બેંગ્લોર અને હૈદરાબાદ। ત્યાંથી ટ્રકને આવતા લગભગ 2 થી 3 દિવસ લાગે। કે માની લો કે અમદાવાદમાં, રાજકોટમાં જુદા જુદા કલેક્ટરે પોતાની રિક્વાયરમેન્ટ મોકલી, અમદાવાદને 100 જોઈએ છે, રાજકોટને 200 જોઈએ છે, તો ટ્રક બેંગ્લોરથી નીકળો એને ગુજરાત આવતા લગભગ 2 થી 3 દિવસ લાગે। અને એ 2 થી 3 દિવસ દરમિયાન ટ્રકની અંદર બેઠેલો માણસ જો ઈવીએમની સર્કિટ બદલી નાખે તો એને શું ફાયદો થઈ શકે? તો નવી સર્કિટમાં એ પ્રકારની સર્કિટ મૂકી શકે કે જે રિમોટ કંટ્રોલથી ઉમેદવારનો નંબર લઈ અને 5 કે 10 ઉમેદવાર ઊભા હોય તો બધાના વોટ 20% ઘટાડી અને જે પસંદગીવાળો ઉમેદવાર છે એના વોટ 20% વધારી દે। આ શક્ય છે। એટલું જ નહીં, इलेक्शन कमिशनना ईवीएम में थई सके छे ए प्रकारनी वीडियो आंध्र प्रदेशना हरिप्रसाद नामना इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरे बनावी अने यूट्यूब पर मूकेली छे। कोई टीवी चेनल एने बतावतुं नथी। केम नथी बतावतुं ए तमे टीवी चेनल वाळाने फोन करीने पूछी शको, पण एना विडियोमां एणे इलेक्शन कमिशन द्वारा वपरातुं ईवीएम लीधुं અને બતાવ્યું છે કે કઈ રીતે ઈવીએમ ખોલીને એ સર્કિટ 5 મિનિટની અંદર કોઈ પણ ટ્રેન ટેકનિશિયન છે, આઈટીઆઈ કરેલો, આઈટીઆઈ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અથવા તો થોડીક ટ્રેનિંગ આપેલો, 12મું પાસ, એ સર્કિટ બદલીને નવી સર્કિટ મૂકી શકે। અને નવી સર્કિટની ખૂબી છે કે એ
રિમોટ કંટ્રોલથી ઉમેદવારનો નંબર લઈ લેશે અને એક પસંદગીવાળા ઉમેદવારને 20-25% એક્સ્ટ્રા વોટ આપી અને બાકી બધાના વોટ 25% ઘટાડી દેશે. હવે બીજો પણ રસ્તો છે કે જે બેંગ્લોર કે હૈદરાબાદની ફેક્ટરીમાં ઈવીએમ બને છે એની ગોડાઉનની ચાવી જો મને કોઈ એક દિવસ માટે આપી દે તો એક દિવસની અંદર કે એક રાતની અંદર મારા 4-5 માણસો જઈ એક ટેબલ આવું મૂકી અને એના ઉપર એક પછી એક ઈવીએમ ખોલી અને એને સર્કિટ બદલાવી નાખે તો એક દિવસની અંદર કે ગણતરીના કલાકની અંદર હજારો ઈવીએમની સર્કિટ બદલી શકે છે. એટલે આમાં ઈવીએમ મચેડવા કેટલા સહેલા થઈ ગયા કે મતદાન ક્યારે થવાનું છે, મારી પસંદગીના પાર્ટીના ઉમેદવારનો કયો નંબર હશે ત્યારે મારે જાણવાની જરૂર નથી. મેં ખાલી સર્કિટ બદલાવી નાખી. પછી મતદાન પતી ગયું ત્યારે હું ચેડા નથી કરવાનો. પછી બધા જે ઈવીએમ છે એ બધા જ ઈવીએમ કલેક્ટરની ઓફિસે આવવાના. હવે કલેક્ટરની ઓફિસે માની લો 1000 ઈવીએમ પડ્યા છે, હું બહાર વેન લઈને જાઉં અને વેનથી રિમોટ કંટ્રોલથી હજારે ઈવીએમને સિગ્નલ મોકલું કે ભાઈ 3 નંબરના ઉમેદવારને એક્સ્ટ્રા વોટ આપો 20% અને બાકી બધાના 20% ઘટાડી નાખો. એટલે એક જ સેકન્ડની અંદર હજારે ઈવીએમમાં ચેડા થઈ ગયા. આ ઈવીએમની ખૂબી આ વિડીયો ઉપર બતાવ્યું છે. વિડીયોમાં એમણે બહુ સાદી સર્કિટ ઝડપથી બનાવી હતી અને એને કારણે બ્લૂટૂથ વાપર્યું છે, પણ બીજી પણ સર્કિટ મોકલી શકાય કે જે રેડિયો વેવથી સિગ્નલ લઈ શકે. અને એમાં રિસીવરની કોઈ લિમિટ નથી હોતી. રિસીવર આજે મોબાઈલ છે તો ટાવર એનો 1 કિલોમીટર પણ દૂર હોઈ શકે, 10 કિલોમીટર પણ દૂર હોઈ શકે. 10 કિલોમીટર દૂર ટાવર હોય તો વધારે મજબૂત સિગ્નલ મોકલવા પડે ટાવરે. આમાં જે રિસીવર છે એની કોઈ રેન્જ જેવું હોતું જ નથી, હંમેશા સેન્ડરની રેન્જ હોય છે. એટલે હું વેનમાં મજબૂત સિગ્નલ મોકલવાનું યંત્ર મૂક્યું હોય તો એ લઈને હું વેન જાઉં તો વેન છે એ કલેક્ટરની કચેરીથી 100-200 મીટર દૂર છે અને 100-200 મીટરથી દૂરથી ઈવીએમને કહી શકે કે આ પર્ટિક્યુલર ઉમેદવારને એક્સ્ટ્રા વોટ આપવાના છે અને બાકી બધાના વોટ 20% ઘટાડીને એક ઉમેદવારને 20% એક્સ્ટ્રા વોટ આપી શકે. એ ઉપરાંત પણ એક મેં નવી રીત ગોતી છે. આ વિડીયો આપણને જોવા મળશે, યુટ્યુબ ઉપર જોવા મળશે અથવા તો rahulmehta.com/evm.htm. હું રિપીટ કરું, rahulmehta.com/evm.htm ઉપર આપને ઘણી બધી લિંક મળશે, જેમાં યુટ્યુબ વિડીયોની લિંક મળશે. તે ઉપરાંત એક નવી રીત મેં ગોતી છે અને એ રીત એ પ્રમાણે છે કે ઈવીએમની ચિપ છે એ અમેરિકામાં બને છે, ભારતમાં નથી બનતી. આ ઇલેક્શન કમિશનની ભૂલચૂક કો કે એમની કુબુદ્ધિ કો જે કોઈ પણ ઈવીએમની ચિપ છે એ મેડ ઇન અમેરિકા છે. ચિપ એટલે અંદરની માઇક્રોચિપ એટલે કે અંદરનું મગજ, મેઇન ચિપ જે કહેવાય એ અમેરિકામાં બને છે. એટલે અમેરિકાની કંપનીમાં એ કંપની જે ચિપ બનાવે છે એને હું ફોડીને અમુક વિશેષ પ્રકારનો પ્રોગ્રામ એમાં મૂકું તો એ પ્રોગ્રામની એવી ખૂબી હું મૂકી શકું કે ઉમેદવારોની સંખ્યા જોઈને એ જોવે કે કયા ઉમેદવારને મારે એક્સ્ટ્રા વોટ આપવાના. કે ભાઈ ઉમેદવારની સંખ્યા 25 છે તો ત્રીજા નંબરને એક્સ્ટ્રા વોટ આપો, ઉમેદવારોની સંખ્યા 22 છે તો ચોથા નંબરના ઉમેદવારને એક્સ્ટ્રા વોટ આપો. અને ઉમેદવારની સંખ્યા હું કેવી રીતે કંટ્રોલ કરી શકું કે હું 5 ડમી ઉમેદવારને મૂકું અને છેલ્લી ઘડીએ હું 1 કે 2 કે 3 ડમી ઉમેદવારોને કહું કે ફોર્મ ખેંચી લો છેલ્લી મિનિટે, અને આ રીતે હું ઉમેદવારોની સંખ્યા કંટ્રોલ કરી શકું. તો 100માંથી 1-2 જગ્યાએ 5 જગ્યાએ હું ખોટો પડું, શક્ય છે કે દરેક જગ્યાએ હું સંખ્યા કંટ્રોલ કરવા જાઉં અને એમાંથી 100માંથી હું 15 જગ્યાએ 10 જગ્યાએ ખોટો પડું તો એટલી 10 સીટ મારા હાથમાં ગઈ, પણ 100 જ બાકીની 80-90 જગ્યાએ મને 15-20% એક્સ્ટ્રા વોટ મળી શકે. આ જે ટેકનિક છે એને મેં સાર આપ્યો છે rahulmehta.com/evm1.pdf. આની લિંક આપણને મળશે rahulmehta.com/evm1.htm ઉપર. તો હવે ઉપાય શું છે? ઉપાય છે રાઇટ ટુ રિકોલ ઇલેક્શન કમિશનર, કે આપણે પ્રધાનમંત્રીને કહીએ કે તે રાઇટ ટુ રિકોલ ઇલેક્શન કમિશનરનો ખરડો ગેઝેટમાં છાપે અને એના દ્વારા આપણે ઇલેક્શન કમિશનરને બદલવાની સત્તા નાગરિકો પાસે આવશે. એટલે ઇલેક્શન કમિશનરો છે એ સુધરી જશે અને આ પ્રકારના યંત્રોનો ઉપયોગ બંધ કરશે. ઈવીએમ વિશે પશ્ચિમના દેશોએ ધીમે ધીમે એને રજા આપી છે. જર્મનીએ ઈવીએમ પર બેન મૂકી દીધો. જર્મનીમાં ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીન હતું, બેન મૂકી દીધો. આયર્લેન્ડમાં ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીન તૈયાર હતા, ઇલેક્શનના અઠવાડિયા પહેલાં એને કેન્સલ કરવામાં આવ્યા. આજે પણ આયર્લેન્ડમાં ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીનનો ઉપયોગ ન કરવામાં આવ્યો. ઇંગ્લેન્ડમાં ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીનનો પ્રોજેક્ટ કેન્સલ કરી નાખવામાં આવ્યો. જાપાને પણ ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીનનો પ્રોજેક્ટ કેન્સલ કરી નાખ્યો.
અમેરિકામાં 75% જગ્યાએ બેલેટ પેપર વપરાય છે. કયા પ્રકારના બેલેટ પેપર? કે એમાં મતદાર છે એ ટીક કરે અને પછી એને ઓપ્ટિકલ સ્કેનિંગ મશીનમાં મોકલે છે. એટલે એ ઇલેક્ટ્રોનિક કાઉન્ટિંગ મશીન છે, ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીન નથી. 75% નાગરિકો અમેરિકામાં ઇલેક્ટ્રોનિક કાઉન્ટિંગ મશીનનો ઉપયોગ કરે છે. વોટિંગ એ લોકો પોતે હાથેથી કરે છે અને બાકીના 25% જગ્યાએ ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીન છે. હવે અમેરિકામાં કેમ ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીનની જરૂર પડી? કેમ કે ત્યાં મતદાન વખતે નાગરિકોને 30 થી 40 પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે. એને રેફરન્ડમ કહેવાય છે. આપણે ત્યાં રેફરન્ડમ નથી. ભારતના બુદ્ધિજીવીઓએ, કુબુદ્ધિજીવીઓએ ભારતમાં રેફરન્ડમની પ્રોસિજર આવવા જ ન દીધી. પણ અમેરિકામાં 30 થી 40 પ્રશ્નો પૂછાય છે એટલે એમનું બેલેટ પેપર બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ થઈ ગયું અને એમનું કાઉન્ટિંગ બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ છે અને એટલે એ લોકો ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીન વાપર્યું. તેમ છતાં 75% નાગરિકોએ આ વખતે કાગળ ઉપર બેલેટ આપ્યો છે અને ઇલેક્ટ્રોનિક કાઉન્ટિંગ મશીનનો ઉપયોગ થયો છે. ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીનનો ઉપયોગ નથી થયો. જ્યાં ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીનનો ઉપયોગ થયો છે ત્યાં પેપર રિસીટ મશીન છે, એ પેપર રિસીટ છાપે છે અને પેપર રિસીટનું 3 થી 5% કાઉન્ટિંગ થાય છે વેરિફિકેશન માટે કે ભાઈ ઈવીએમમાં ચેડા નથી થયા. પણ આપણે ત્યાં ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીન કોઈ જાતનું પેપર રિસીટ નથી આપતું. પેપર રિસીટ આપે તો પણ ઘણા મોટા પ્રશ્નો ઊભા થશે કે પેપર છે એ જામ થઈ જતું હોય છે, એનો ખર્ચો સીધો બીજો 2 થી 3 હજારનો વધી જતો હોય છે. હવે ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીનના તરફેણમાં જે દલીલો કરવામાં આવે છે એ કેટલીક ખોટી છે અને જૂઠી છે એ જોઈએ. પહેલાં તો ઇલેક્શન કમિશને કીધું કે ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીનથી ખર્ચો ઘટી ગયો છે, ખર્ચો 4 ગણો વધી ગયો છે. ઇલેક્શન કમિશનર જૂઠો છે, ખોટો અને જૂઠો છે. કઈ રીતે? કે હવે ટ્રેનિંગમાં એ લોકોએ બેંકના માણસ વાપરવા પડે છે. પહેલાં પેપર બેલેટ એટલું સહેલું હતું કે કારકુનો અને પ્યુનો પણ વોટિંગનું કામ સંભાળી શકતા હતા. ઇલેક્ટ્રોનિક મશીનના કાઉન્ટિંગનું, પેપર બેલેટના કાઉન્ટિંગનું કામ સંભાળી શકતા હતા. એટલે એમને બેંકોમાંથી સ્ટાફ નહોતો લેવો પડતો. હવે ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીન વાપરવું એટલું અઘરું છે કે સરકારી ગવર્મેન્ટની અંદર જે ક્લાર્કો અને પ્યુન છે એ આને નથી મેનેજ કરી શકતા. એટલે એ લોકોએ ક્વોલિફાઈડ સ્ટાફ, હાઈલી ક્વોલિફાઈડ સ્ટાફ એટલે બેંકમાંથી લેવો પડે છે. તો એમનો ખર્ચો મિનિમમ, એમનો ખર્ચો 2 થી 3 ગણો હોય છે. પણ ઇલેક્શન કમિશન કેમ એને ખર્ચામાં નથી ગમતું? ઇલેક્શન કમિશન તો એમને 200-300 રૂપિયા આપે છે, બાકીના પૈસા બેંક એમને ચૂકવે છે. જે આજે બેંકના ઓફિસરનો પગાર માની લો દિવસનો 1500 રૂપિયા હોય છે બધા ભથ્થા ગણીને, ઇલેક્શન કમિશનર તો એમને 1, 2, 3 દિવસ માટે વાપરીને ખાલી દિવસના 100-200 રૂપિયા જ આપે છે. એટલે બાકીનો ખૂટતો પગાર છે એ બેંકે ચૂકવવો પડે છે. પણ પ્રત્યક્ષ કે અપ્રત્યક્ષ રીતે દેશ ઉપર તો 1500 રૂપિયાનો જ ખર્ચો આવ્યો. કેમ કે પેલા ઓફિસરે 1 દિવસ કે 2 દિવસ કે 3 દિવસ જો એને ખાડો પાડ્યો તો કન્ટ્રી ઉપર તો 4500નો જ ખર્ચો આવ્યો. એટલે ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીનમાં વધારે ક્વોલિફાઈડ અને હાયર ગ્રેડનો સ્ટાફ જોઈએ છે એને ઓપરેટ કરવા માટે. એને કારણે ખર્ચો વધી ગયો છે. બીજું, ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીનથી પ્રક્રિયા સરળ થઈ નથી. થઈ શા માટે? કે 1996માં છેલ્લા પેપર બેલેટ વપરાયા ત્યારે ડિપોઝિટ 500 રૂપિયા હતી. એટલે એક લોકસભાની સીટમાં 24 ઉમેદવાર હતા. જ્યારે 1998માં મોટા પાયે ઈવીએમ વપરાણું, 1999માં મોટા પાયે ઈવીએમ વપરાણું ત્યારે ડિપોઝિટ વધીને થઈ ગઈ 10,000 રૂપિયા. હવે ડિપોઝિટ 10,000 થઈ ગઈ એટલે ઓટોમેટિકલી લોકસભાના ઉમેદવારોની સંખ્યા 24થી ઘટીને 8 થઈ ગઈ અને લોકસભાના સભ્યોની સંખ્યા, ઉમેદવારોની સંખ્યા ઘટી ગઈ અને એને કારણે ઇલેક્શન સરળ થઈ ગયું. આજે પણ જો ડિપોઝિટ 1951માં ડિપોઝિટ 500 રૂપિયા હતી, એ વખતના 500 રૂપિયા, એટલે આજના એ 50,000 થયા. એટલે મેં એક બીજો સુઝાવ મૂક્યો છે કે જે ઉમેદવાર છે એની આવક કે એની મિલકતના 1% અને મેક્સિમમ 1 લાખ, એટલે એની મિલકત 5 કરોડ હોય તો 5 લાખ નહીં, પણ એની, અને મોટાભાગના પાસે કરોડની મિલકત તો મિનિમમ છે આજે. એટલે ઇલેક્શનની ડિપોઝિટ જો આ રીતે વધારવામાં આવે અને જો કોઈ ગરીબ ઉમેદવાર હોય કે જેની પાસે મિલકત ખાલી 10 લાખની છે તો એની ડિપોઝિટ 10 લાખ જ રહેશે, 10,000 જ રહેશે. સોરી, એની ડિપોઝિટ ચાલુ છે 10,000 છે કે 20,000 છે તે જ રહેશે. એટલે આ રીતે જે સમૃદ્ધ ઉમેદવારો છે એમની ડિપોઝિટ વધારીને ઉમેદવારોની સંખ્યા ઘટાડી શકાય છે અને પ્રોસેસ કરી શકાય છે. એટલે જો 9 ઉમેદવાર ઊભા હોય તો બેલેટ પેપરની સાઇઝ આ A4 જેટલા કાગળ જેટલી થઈ જશે કે એનાથી થોડુંક મોટું, ફૂલ સ્કેપ. અને એનાથી પછી કાઉન્ટિંગ પ્રોસેસ સહેલી થઈ જશે. તે ઉપરાંત જો ઉમેદવારોની સંખ્યા ઘટીને 4 કે 5 થઈ જાય, 1951માં કેમ ઇલેક્શનનું ગણતરીના કલાકોમાં પતી ગઈ હતી? કેમ કે માત્ર 4 જ ઉમેદવાર હતા એક સીટ દીઠ, અને 4 ઉમેદવાર હોય તો પછી બેલેટ પેપરને ફોલ્ડ કરવાની પણ જરૂર નથી. ફોલ્ડ કર્યા વગર એને નાખી શકાય છે
અને એનાથી જ્યારે કાઉન્ટિંગ કરતી વખતે પણ એ સહેલું થઈ જાય અને બેલેટ પેપરની સાઇઝ થોડીક જાડી કરવામાં આવે તો એને ગણતરીમાં ઓર સહેલું પડશે. એટલે આ રીતે ઇલેક્ટ્રોનિક કાઉન્ટિંગમાં સમય અને ખર્ચો જે જાય છે એ ઘટાડી શકાય છે. પણ ઇલેક્શન કમિશન તદ્દન જુદી દલીલ કરે છે. હવે ઇલેક્શન કમિશન એમ કહે છે કે એમાં કાગળ વધારે વપરાય છે બેલેટ પેપરમાં. ઇલેક્શન આવે છે 5 વર્ષે એકવાર, અથવા તો તમે ધારાસભાનું ગણી લો, કોર્પોરેશનનું ગણી લો, જિલ્લા પંચાયતનું ગણી લો, બધા ઇલેક્શન ગણી લો તો ચલો ને બાય ઇલેક્શનને બધું થઈને વર્ષે એક ઇલેક્શન ગણો. વર્ષે એક ઇલેક્શન આવે છે અને આખા ભારતમાં બેલેટ પેપર વપરાય 75 કરોડ નાગરિકોનો, તો 75 કરોડના ફૂલસ્કેપ સાઇઝના પાના ગણી લો કે ફૂલસ્કેપથી ડબલ પણ ગણી લો તો એ કાગળ કેટલો છે? ભારતમાં ન્યૂઝ પ્રિન્ટ જેટલી એક દિવસમાં વપરાય છે એટલી. એટલે એક વર્ષે એક ઇલેક્શન આવે છે, એમાં કેટલો કાગળ વપરાય છે કે જેટલી ભારતમાં ન્યૂઝ પ્રિન્ટ એક દિવસમાં વપરાઈ જાય છે. તો એનો અર્થ કે કાગળમાં કોઈ ઇકોનોમી ઉપર વિશેષ બોજો પડતો જ નથી. બીજું, ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીન કરતાં સસ્તું પડે છે કે એક બેલેટ પેપરની કાગળની અને છાપવાની કોસ્ટ મેક્સિમમ ₹1 થાય. તો એક બૂથમાં સરેરાશ 800 મતદારો હોય છે, 1000 મતદારો ગણી રહી તો ₹1000 થઈ. તો એનો અર્થ કે 10 ઇલેક્શન કરો તો ખર્ચો થયો 10,000. જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીન છે એનો ખર્ચો 10,000 છે અને ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીન સરેરાશ 5 કે 6 ઇલેક્શનમાં જ કામ આવે છે. એટલે ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીનનો બૂથ દીઠ ખર્ચો થાય છે ₹1,600. એટલે ઇલેક્શન વોટિંગ મશીનનો ખર્ચો ₹1,600 છે, જ્યારે બેલેટનો ખર્ચો ₹800 થશે છાપવાનો. તે ઉપરાંત વોટિંગ મશીનને વાપરવા માટે ટ્રેન સ્ટાફ જોઈએ છે, એનો ખર્ચો લગભગ 5 થી 6,000 આવે છે, જ્યારે આમાં ક્લાસ 4 અને ક્લાસ 3 એમ્પ્લોયીનો પણ ઉપયોગ થઈ શકે પેપર બેલેટના ઉપયોગ પ્રોસિજરમાં, આખી પ્રોસિજરમાં, પગથી માથાની પ્રોસિજરમાં. તો એને કારણે ખર્ચો ઓછો આવશે. આમ બેલેટ પેપરમાં ખર્ચો ઘટે છે, વધતો નથી. પણ મારો મુદ્દો ખર્ચાનો નહોતો. મારો મુદ્દો એ છે કે ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીનમાં સર્કિટ દ્વારા કે ચિપમાં અમુક પ્રકારના વિશેષ પ્રોગ્રામ મૂકવાથી ચેડા થઈ શકે છે મોટે પાયે, અને એટલે ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીનનો ઉપયોગ ન થવો જોઈએ. આપણે બીજા દેશોનો અનુભવ લઈએ કે ન લઈએ, હું એમ નથી કહેતો કે જર્મનીએ કેન્સલ કરી દીધું એટલે આપણે કેન્સલ કરી દેવું જોઈએ. હું એમ નથી કહેતો કે જાપાન ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીન નથી વાપરતું એટલે આપણે ન વાપરવું જોઈએ. પણ આ એક દાખલા માટે છે કે જર્મની જેવા જર્મનીના દેશોએ કબૂલ્યું કે ચેડા ન થઈ શકે એવા ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીન બનાવવા ઇમ્પોસિબલ છે. આ ત્યાંની સુપ્રીમ કોર્ટનું જજમેન્ટ હતું અને ત્યાંના બધા વિશેષજ્ઞોનું હતું. ત્યાં થયું શું જર્મનીમાં કે જે હેકર્સ હતા, હેકર્સ એટલે કે જે આ રીતે ચેડા કરીને પૈસા બનાવે કે છેતરપિંડી ન કરે, એને એથિકલ હેકિંગ કહેવાય છે, કે ચેડા કરીને બતાવે કે આ મશીનમાં આટલી વાજબી ભૂલો છે. તો હેકર્સે ચેલેન્જ કર્યું કે અમે ઈવીએમમાં ચેડા કરીને બતાવી શકીએ એમ છે. એટલે ત્યાંની સરકારે અને કોર્ટે આદેશ આપ્યો કે તમે મશીન છે એ હેકર્સને આપો, અને હેકર્સે ચેડા કરીને બતાવ્યા અને એનાથી પ્રજા પણ કન્વિન્સ થઈ ગઈ, અદાલતો પણ કન્વિન્સ થઈ ગઈ કે ચેડા થઈ શકે છે. અહીંયા એ ચૂંટણી પંચ છે એ એન્જિનિયરોને ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીન સેમ્પલનું આપતા જ નથી. એટલે ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીન એટલે ચૂંટણી પંચની દલીલ સાંભળવા જેવી છે. એમની દલીલ શું કહે છે કે હું તમને આ પાકીટ મૂકીને કહું કે આ પાકીટમાં 1000-1000ની 10 નોટો છે અને 10-10 નોટો અસલી છે. એટલે તમે એમ કહો કે લાવ ભાઈ મને પાકીટ આપો, નોટ બતાવો, નોટ જોઈને હું કહું કે અસલી નોટ, અને હું જવાબમાં કહું કે આ પાકીટને હાથ લગાડ્યો છે ને, આંગળી અડાડી છે ને તો હાથ ભાંગી નાખીશ. હવે તમારે પાકીટને હાથ નથી અડાડવાનો અને એક્સરે નથી લેવાનો અને બસ દૂરથી જોવાનું છે અને જોઈને તમારે સાબિત કરવાનું છે કે આમાં 10 નોટ છે કે નહીં અને 10 નોટ છે એ અસલી છે કે નકલી છે. અને તમે કશું કરી ના શકો એટલે હું એમ કહું કે જો આ બધા જૂઠાડા હતા, આમાં 10 નોટ છે, 10-10 અસલી છે અને કોઈ મને ખોટું સાબિત ન કરી શક્યું. એટલે આ રીતે ઇલેક્શન કમિશન ભારતનું હેકર્સને મશીન આપતું નથી અને મશીન આપ્યું, અને મશીન હરિપ્રસાદે મશીન એક જગ્યાએથી લઈ એમાં ચેડા કરીને વિડીયો કરીને બતાવ્યું અને પછી મશીન પાછું મૂકી દીધું તો એને જેલ ભેગો કરી દીધો. અત્યારે પણ એને કોર્ટના ધક્કા ખવડાવે છે. અને આ રીતે મશીન ના આપે અને પછી બણગા ફૂકે છે કે અમારા મશીનમાં ચેડા કરવા અશક્ય છે. એટલે હું આપ નાગરિકોને વિનંતી કરું છું કે આમાં આપ શું કરી શકો. પ્રથમ તો કોર્ટમાં ન જવું. ભારતની કોર્ટોએ ઈવીએમને ટેકો આપે છે. કોર્ટમાં તો સુબ્રમણ્યમ જેવા ટાઈમપાસિયાઓ જાય, જેમને ટાઈમપાસ કરવા સિવાય બીજું કોઈ કામ નથી, એ લોકો જ કોર્ટમાં જાય. જે ઈવીએમ વિશે મેં આપને જે માહિતી આપી કે ઈવીએમમાં ચેડા થઈ શકે છે, બીજા દેશો એ ઈવીએમ બંધ કરી દીધા, આ માહિતી તમને ભારતના કોઈ પણ નેતાઓ, ખાઈ બધેલા નેતાઓ નહીં આપે, નવા નેતાઓ પણ નહીં આપે. અન્ના અને અરવિંદ ગાંધી બંને પણ ઈવીએમને ટેકો આપ્યો. કેમ કે મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓના મોટા માથાઓ જે છે એમનું દબાણ છે કે તમારે ઈવીએમને ટેકો આપવો છે. કેમ કે ઈવીએમ ન હોય તો આજે 7 લાખ બૂથ છે લોકસભાની અંદર, ત્યાં દરેક બૂથમાં
ચેડા કરવા માટે 2 ગુંડા મોકલવા પડે તો 14 લાખ ગુંડા મોકલવા સીઆઈએને પોસાય નહીં. અમેરિકાની સંસ્થા જે સીઆઈએ જે ઇલેક્શનનું મેનિપ્યુલેશન કરવા માટે ઈચ્છુક હોય. પણ બધી જગ્યાએ જો ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીન વપરાતા હોય ને આ રીતે 1 સેકન્ડની અંદર 1000-2000 ઈવીએમના વોટ ચેન્જ થઈ શકતા હોય તો એ સીઆઈએને પોસાય કે એક વેન મોકલે અને એક કે 2 કે 10 આખા ભારતમાં 20-25 વેન રાખે અને 20-25 વેન દરેક કલેક્ટરની કચેરીએ ફરતી જાય અને વેનના ડ્રાઈવરની ખબર ન હોય. એ તો એમ માનતો હોય કે ભાઈ પોતે બધે ફરીને ઇન્ટરવ્યૂ લઈ રહ્યો છે. એટલે સીઆઈએ જે કોઈ મીડિયા કંપની ખરીદી લે અને મીડિયા કંપનીની ઉપર તો પેલા એન્ટેનાને બધું મૂકેલું હોય છે, અંદર ઇક્વિપમેન્ટ મૂકેલું હોય કે જે ઈવીએમને સિગ્નલ મોકલાવે છે અને વેનના જે રિપોર્ટર છે કે વેનનો ડ્રાઈવર છે એને ખબર પણ ન હોય કે આ તો ઈવીએમ હેકિંગ મશીન છે. અને એ રિપોર્ટરને કહે કે ભાઈ દરેક કલેક્ટરની કચેરીએ જઈને લોકોના ઇન્ટરવ્યૂ લેવાના છે. એટલે પેલો રિપોર્ટર આવે કલેક્ટરની કચેરીની બહાર વેન રાખે અને વેનમાં મૂકેલી મશીનરી ઈવીએમને સિગ્નલ મોકલાવી દે. એટલે આ કામ છે એ સીઆઈએ કરી શકે. એટલે મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓનું માલિકોનું દબાણ છે અને મિશનરીઓનું દબાણ છે. અને એટલે મોટા નેતાઓ ભારતના તમામ પાર્ટીના તમામ મોટા નેતાઓએ ઈવીએમને ટેકો આપ્યો. અને જે નવા નેતાઓ આવ્યા અન્ના અને અરવિંદ ગાંધી એમણે પણ ઈવીએમને ટેકો આપ્યો. એટલે મારું જે રાઇટ ટુ રિકોલ ગ્રુપના કાર્યકરો છે હું છું. અમે છાપામાં મેં જાહેરાત આપી છે. મેં 31 જુલાઈ 2009ના દિવસે મેં ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસમાં જાહેરાત આપી છે. એડિટરે એને ફર્સ્ટ પેજ પર ન આવવા દીધી. એટલે પછી જાહેરાત ત્રીજા પાના ઉપર આવી. અમદાવાદ, દિલ્હી, મુંબઈ ઘણા બધા શહેરોમાં આવી હતી એ જાહેરાત. અને ઘણા બધા કાર્યકરો એનાથી કન્વિન્સ પણ થઈ ગયા. અને મેં જે મેથડ બતાવી કે ભાઈ 65 ઉમેદવાર ઊભા રાખો, એ મેથડ તેલંગાના કાર્યકરોએ ઉપયોગમાં પણ લીધી 2010ની સાલમાં. કે ત્યાં જ્યારે ઇલેક્શન થયા ત્યાં એણે 70 ઉમેદવારો ઊભા રાખી દીધા ટીઆરએસના કાર્યકરોએ. અને એને કારણે ટીઆરએસને લગભગ 12માંથી 6 કે 8 સીટ મળી. એટલે આ રીતે હું આપ નાગરિકોને વિનંતી કરું છું કે 65 ઉમેદવારો ઊભા કરો. 10,000 રૂપિયાનો ખર્ચો થશે તમને. ફોર્મ ભરવા બહુ અઘરા નથી. ફોર્મ તમે ઇન્ટરનેટથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો. 10 વોટર લિસ્ટ ક્યાંયથી પણ લઈ આવો. 10 જણાની સહી લેવાની છે. એક સોસાયટીમાં તમે 700 જણા છે, તમે જો સહી કરો આજુબાજુની સોસાયટીમાં તો તમને આ રીતે 70 ઉમેદવારો ઊભા રાખી શકશો. પછી બીજો રસ્તો છે કે તમે ઇલેક્શન કમિશન પાસે એફિડેવિટ લો કે તે કાગળ બેલેટનો ઉપયોગ કરશે. જો એફિડેવિટ નહીં આપે અને આશ્વાસન આપશે તો એ કોરું આશ્વાસનનો અર્થ નથી. ઇલેક્શન કમિશનર એમ કે ના હું પેપર બેલેટ વાપરીશ તો એ કોરા આશ્વાસનનો અર્થ નથી. પણ જો એ કોર્ટમાં એફિડેવિટ આપે તો પછી આ 70 ઉમેદવાર ઊભા રાખવાની જરૂર હું ઓછું જવું છું. તેમ છતાં હું કહીશ કે 70 ઉમેદવાર ઊભા જ રાખી દો. કેમ કે ઇલેક્શન કમિશનનું વર્તન મને છેલ્લા અમુક વર્ષોથી બહુ ખરાબ લાગ્યું છે. ખાસ કરીને મુલાયમસિંહ યાદવની પુત્રવધુ ડિમ્પલ યાદવ જ્યારે ઇલેક્શનમાં ઊભી હતી, કનોજના ઇલેક્શનમાં, ત્યારે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઉમેદવારોને મુલાયમસિંહના ગુંડાઓ મામલતદારની ઓફિસમાં જ મારતા હતા. પેલા ફોર્મ લેવા આવે ચૂંટણીનું, ત્યાં ફોર્મ ભરીને દેવા આવે ત્યાં જ એમને મારીને ભગાડ દેતા હતા. એટલે એમણે ઇલેક્શન કમિશનરને ફોન કર્યો કે અમને બચાવો, તો ઇલેક્શન કમિશનરે કોઈ એક્શન ન લીધા. અને એને કારણે ડિમ્પલ યાદવ અનઅપોઝડ આવી ગયા. એટલે એમાં મુલાયમ યાદવે ભાજપના ગડકરીને પૈસા આપી દીધા હતા તું ઉમેદવાર ઊભો નહીં રાખતો. અને કોંગ્રેસ સાથે પોલિટિકલ સેટલમેન્ટ કર્યું હતું કે ભાઈ રાષ્ટ્રપતિ માટે તમારે વોટ જોયો છે, હું તમને રાષ્ટ્રપતિના ખૂટતા વોટ આપીશ, પણ તમે મારી પુત્રવધુ સાથે કોઈ કેન્ડિડેટ ઊભો નહીં રાખતા. અને કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીના નેતાઓને પૈસા આપી દીધા. એટલે જે મોટી પાર્ટી અને માયાવતીના ટેકેદાર, માયાવતીને કીધું કે ભાઈ તારા આટલા ટેકેદારો સામે સાચા ખોટા પોલીસ કેસ છે એ હું પાછા ખેંચી લઈશ. એટલે આ રીતે મુલાયમસિંહે મોટા પાર્ટીના માથાઓને મેનેજ કરી લીધા. પણ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે એ તો ઊભા રહેવાના જ. કાંઈ નહીં તો તોડ કરવા ઊભા રહેવાના. બધા ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સારા છે એમ હું નથી કહેતો, પણ અમુક ઇન્ડિપેન્ડન્ટ તો ઊભા રહી જવાના કે ભાઈ છેલ્લે આપણે ફોર્મ પાછું ખેંચવાના 1 લાખ, 2 લાખ, 5 લાખ માંગશું. એટલે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સેંકડોની સંખ્યામાં ત્યાં કલેક્ટરની મામલતદારની કચેરીએ ફોર્મ ભરવા ગયા હતા. તો બધાને ધોલ થપાટ મારીને ભગાડી દીધા. એટલે એમાંથી અમુક લોકો ઇલેક્શન કમિશનરને ફોન કર્યો. તો ઇલેક્શન કમિશનર એટલે ચૂંટણી સમયે બાદશાહ કહેવાય. એક ફોન કરે તો ડીવાયએસપી આખો ખટારો લઈને પ્રોટેક્શન દેવા પહોંચી જાય. પણ ઇલેક્શન કમિશને એમને પ્રોટેક્શન આપવા ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઉમેદવારોને, જે માણસો ઉમેદવાર બનવા માંગતા હતા, એમને કોઈ જાતનું પ્રોટેક્શન ન આપ્યું. એટલે આનાથી દેખાય છે કે ઇલેક્શન કમિશન છે એ પગથી માથા સુધી ફૂટેલું તંત્ર છે. અને બીજું પણ તમને કહું, એના ચીફ જુઓ ને કુરેશી કોણ હતા? અત્યારે રિટાયર થઈ ગયા, પણ કુરેશી કોણ હતા? ચોટાલાના સમયમાં એ કેબિનેટ સેક્રેટરી કે ચીફ સેક્રેટરી હતા. હવે ચોટાલા એટલે કોણ કે એ એકદમ ઈમાનદાર અધિકારી હોય ને એને જ તમે સમજો છો ને મારી, હું કેમ કે પછી વધારે પડતા ખરાબ શબ્દો વાપરું તો ખાલી ડિફેમેશન થાય. પણ ચોટાલા એટલે કે એની આખા વહીવટમાં જે સૌથી ઈમાનદાર કોટ અનકોટ ઈમાનદાર, એને જ ચીફ સેક્રેટરી, કેબિનેટ સેક્રેટરી મોટી પોઝિશન મૂકે. તો ચોટાલાએ કુરેશીને પસંદ કર્યા. એનાથી તમે સમજી શકો છો કે કુરેશી કેવા હશે.
અને જ્યાં સુધી વોટિંગ મશીનનો નિસ્બત છે ત્યાં સુધી ઇલેક્શન કમિશને વોટિંગ મશીનને ટેકો આપ્યો છે. એમણે પેપર બેલેટ અરે પેલી પેપર રિસીટ મૂકવાની ઊંધી ચત્તી જાહેરાતો કરે છે, કેટલાય ટાઈમથી જાહેરાત કરે છે, પણ હજુ સુધી જોઈ નથી. અને ગુજરાતમાં જે વોટિંગ મશીન વપરાવાના છે એમાં પેપર રિસીટ નથી આવવાની. એટલે એ સંજોગોમાં હું નાગરિકોને વિનંતી કરું છું કે આ 65 ઉમેદવારો ઊભા રાખો. ચૂંટણીને લગતા બીજા મુદ્દાઓ મેં બીજી મારી વિડીયોમાં મૂક્યા છે. ધન્યવાદ.